من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے، اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ فإن الله حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ رب العالمین نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اس شخص کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی جو اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اس کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، کلمہ توحید پر قائم و دائم رہتا ہے، اس کی زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے گزرتی ہے، اس کی زندگی میں رب کی خوشنودی اصل مقصود ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ اللہ رب العالمین کو حقیقی مالک اور اسی طرح سے حقیقی رازق تصور کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہی کو تمام اختیارات کا مالک سمجھتا ہے، ایسے انسان پر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ توحید بندے کو اللہ رب العالمین سے جوڑتی ہے، انسان کا دل میں جس قدر عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اسی قدر اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اور انسان کے دل میں عقیدہ توحید جتنا کم ہوتا یا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق بھی ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، عقیدہ توحید انسان کو اللہ رب العالمین سے جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ بناتا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کا، اللہ کی ذات پر کما حقہ ایمان لانے کا ذریعہ یہ توحید ہے۔ توحید انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر یاد رکھیں کہ انسان اللہ رب العالمین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، معصیت نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور طرح طرح سے اس قدر اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے، جس طرح سے پچھلی امتوں کے بارے میں یہ بات آئی کہ اسی توحید کا انکار کرنے یا اسی طرح سے جو ہے توحید میں ملاوٹ کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب نازل ہوا۔ محترم حاضرین، یہ عقیدہ توحید ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہے، تو اس سلسلے میں کچھ فضیلتیں جو توحید سے متعلق ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہ کیا، ایمان لانے کے بعد عقیدہ توحید کو اپنا لینے کے بعد انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو ہدایت مل چکی ہے۔ گویا کہ جو ہے انسان کا عقیدہ توحید پر قائم رہنا یہ اس کو امن و سکون، اطمینان کی زندگی نصیب کرتا ہے، زندگیوں میں امن و سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے دلوں میں جب عقیدہ توحید مضبوط ہو بندہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوتا ہے، ہر کام پر اس کو امن و سکون نصیب ہوتا ہے، کیوں وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، غم پہنچتا ہے تب بھی اس کے دل کو اطمینان سکون ہوتا ہے، خوشی پہنچتی ہے تب بھی اس کے دل کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح سے زندگیوں میں امن و سکون انسان کو نصیب ہوتا ہے، تو یہ
توحید کی فضیلت ہے کہ انسان کے دل کو امن و سکون سے بھر دیتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یہی لوگ، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، سکون، سلامتی، اطمینان ہے، ایسے لوگوں کی زندگیوں میں امن و سکون ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو توحید کی سب سے پہلی فضیلت کہ انسان کی زندگی میں امن و سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں توحید کی جو فضیلتیں ہیں، توحید کے فضائل میں سے ہم دیکھیں کہ اکثر کا تعلق روز قیامت سے ہے۔ دنیا تو کسی طرح سے انسان کی گزر جاتی ہے، کبھی مشکلات میں، مصائب میں، اور اسی طرح سے پریشانیوں میں، غموں میں انسان زندگی گزار دیتا ہے، لیکن جو حقیقی مومن ہوتا ہے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے، اس کا سارا مطمع نظر اور اسی طرح سے جو ہے اس کی ساری ترجیحات آخرت سے متعلق ہوتی ہے۔ بندہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے جو حقیقی مومن ہوتا ہے۔ دنیا تو کسی طرح گزر جائے گی، اور یہ دنیاوی زندگی ایک مختصر زندگی ہے، بس آزمائش و امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور آخرت میں یہ توحید کس طرح سے جو ہے انسان کو جو ہے فوائد دیتی ہے اور کس طرح کی فضیلتیں انسان کو حاصل ہوتی ہے، ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ توحید کی یہ بڑی فضیلت ہے کہ جو انسان توحید پرست ہوتا ہے، توحید پر قائم و دائم رہتا ہے، عقیدہ توحید پر زندگی گزارتا ہے اور عقیدہ توحید ہی پر اس کو موت آتی ہے، ایسے انسان کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ گویا کہ توحید کی یہ فضیلت ہے کہ جو انسان توحید پر قائم و دائم رہے گا اس کو جنت کی ضمانت ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ توحید کی فضیلت ہے کہ جو انسان کو جنتی بناتی ہے، انسان کے لیے جنت کی ضمانت دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ایک مشہور واقعہ ہم تمام جانتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ٹہل رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو ہے باغ کے باہر جاؤ، اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہو، شہادت کا اقرار کرتا ہو، اسے جنت کی بشارت سنا دو، اسے جنت کی بشارت سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، باغ کی دیوار کے باہر آئے، دیوار کے پیچھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، کہا کہ عمر شہادت کا اقرار کرتے ہو، تمہیں جنت کی خوشخبری مبارک ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اور اس طرح سے جب انہوں نے یہ بات بتائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر دھکا دیا، حضرت ابو ہریرہ گر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معاملہ بیان کیا، حضرت عمر بھی ساتھ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح جنت کی بشارت سنا دی جائے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے رہنے دو۔ اس طرح سے جو ہے معلوم ہوا کہ جو انسان عقیدہ توحید پر قائم و دائم ہو اور اسی طرح سے اس کی زندگی، اس کا خاتمہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے، جنت کی بشارت اس کو سنائی گئی، یہ بہت بڑی فضیلت انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہ توحید کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں
توحید کی ایک اور بڑی فضیلت، توحید کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ توحید انسان کو جہنم سے نجات دلاتی ہے۔ یہ توحید راہ نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات بیان فرما دی، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے، اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ گویا کہ انسان کو یہ عقیدہ توحید جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، جہنم سے نجات دلا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ رب العالمین نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اس شخص کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی جو اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اس کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، کلمہ توحید پر قائم و دائم رہتا ہے، اس کی زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے گزرتی ہے، اس کی زندگی میں رب کی خوشنودی اصل مقصود ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ اللہ رب العالمین کو حقیقی مالک اور اسی طرح سے حقیقی رازق تصور کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہی کو تمام اختیارات کا مالک سمجھتا ہے۔ ایسے انسان پر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، انسان جب جہنم کی آگ سے بچ جائے، جہنم اس پر حرام ہو جائے، انسان سب سے کامیابی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتا ہے، کامیابی کی معراج پر انسان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پیارے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جہنم میں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تحقیق کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور یہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جہنم سے آزادی، جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ، یہ صرف اور صرف عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی کامیابی انسان کو اگر مل سکتی ہے، وہ توحید کی بنیاد پر انسان کو مل سکتی ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر انسان جہنم سے بچ نہیں سکتا، عقیدہ توحید کے بغیر انسان جنت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ تو یہ توحید کی فضیلت ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا لیتی ہے، یہ توحید کی فضیلت ہے کہ انسان کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اس طرح سے یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں اس انسان کو نصیب ہوتی ہیں جو توحید پر قائم و دائم رہتا ہے، جو توحید کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اسی طرح سے توحید پر اس کو موت آتی ہے۔ توحید کے سلسلے میں گزشتہ جمعے میں نے یہ بات بتائی، اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ تمام تصرفات میں، تمام اختیارات میں اللہ رب العالمین کو مالک سمجھنا، اور ان تمام تصرفات میں اور ان تمام اختیارات میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو مختار کل سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ جو ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، بیماری شفا کا مالک اللہ رب العالمین ہے، زندگی موت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ قل هو اللہ احد کہا گیا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ عقیدہ توحید انسان کی زندگی میں بہت ساری فضیلتیں لے کر آتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں عقیدہ توحید کی ایک اور فضیلت یہ ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سفارش اور اسی طرح سے یہ جو شفاعت کا مقام ہے، یہ شفاعت کبریٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ جو نصیب ہوئی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की खुसूसियात में से शामिल है। और ये बात याद रखें, ये इंसान को ये फजीलत उस वक्त हासिल होगी जब हर इंसान अपने आप में परेशान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और इसी तरह से जो है इस कदर हौलनाक मनाजिर होंगे, ऐसी तरह से जो है इस कदर परेशानी का आलम होगा कि पैगंबरों के बारे में भी ये बात मिलती है कि वो भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, नफ्सी नफ्सी कहेंगे। और इस बात को हम समझने की कोशिश करें, सारी इंसानियत को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त क़यामत के रोज़ जब जमा करेगा, सारे लोग हश्र के मैदान में जमा होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से लर्ज़ा तरसा होंगे, काम रहे होंगे। ऐसे वक्त में लोग जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और सिफारिश करेंगे, कहेंगे कि आदम, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके अंदर अपनी रूह को फूंका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बेहतरीन शक्ल और सूरत में पैदा फरमाया, फरिश्तों से सजदा करवाया, बहुत सारी फजीलतें आपको हासिल है, आप हमारे हक में सिफारिश कर दें कि अल्लाह हमको बख्श दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्सी नफ्सी कहेंगे और कहेंगे कि आज मेरा रब इस कदर गैज़ो गज़ब में है ना कि इससे पहले कभी इस कदर गैज़ो गज़ब में आया, ना इसके बाद कभी इस कदर गैज़ो गज़ब में होगा। तुम जाओ नूह के पास, वो पहले रसूल है, और इस तरह से उनसे कहो, वो सिफारिश करेंगे। लोग हज़रत नूह के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको पहला रसूल बनाया और इस तरह से 950 साल आपने लोगों में दावत और तबलीग का काम किया, उलुल अज़्म पैगंबरों में आपका शुमार होता है, आप अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश कर दीजिए। हज़रत नूह भी कहेंगे, आज मेरा रब इस कदर गैज़ो गज़ब में है, ना इससे पहले कभी इस कदर गैज़ो गज़ब में था, ना इसके बाद कभी इस कदर गैज़ो गज़ब में होगा। नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ महसूस होता है। तुम जाओ हज़रत इब्राहीम के पास जाओ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लोग जाएंगे और उनसे भी कहेंगे, ऐ इब्राहीम, अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया, आपको दोस्त बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे इनामात व इकरामात आप पर किए हैं, आप हमारे हक में सिफारिश कर दीजिए। हज़रत इब्राहीम भी वही बात कहेंगे, नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा है, मेरा रब आज इस कदर गैज़ो गज़ब में है, ना इससे पहले कभी इस कदर गैज़ो गज़ब में था, ना इसके बाद कभी इस कदर गैज़ो गज़ब में होगा। तुम जाओ हज़रत मूसा के पास जाओ और उनसे कहो। लोग हज़रत मूसा के पास जाएंगे, वहाँ पर भी यही मुआमला होगा, वो कहेंगे हज़रत ईसा के पास जाओ, हज़रत ईसा के पास भी यही मुआमला होगा। फिर हज़रत ईसा कहेंगे, जाओ आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएंगे और बड़े तवील सजदे के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी हम्द व सना, ऐसी पाकीज़गी बयान करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे उस वक्त में ऐसे कलिमात सिखाएगा कि जो उससे पहले कभी नहीं सिखाए गए, उन अल्फाज के साथ, हम्द व सना और उन तारीफात के साथ मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा कर दुआएं करूँगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाओ, सल तुअता, मांगो तुम जो मांगोगे अता किया जाएगा, इश्फा तुशफ़ा, तुम सिफारिश करो तुम्हारी शफाअत को कबूल किया जाएगा। और उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शफाअत उज़्मा, शफाअत कुबरा नसीब होगी। और ये शफाअत कितनी बड़ी चीज़ है आप अंदाज़ा लगाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि एक मर्तबा मुझे दो चीज़ों में से इख्तियार दिया गया, दो चीज़ों में से मुझे इख्तियार दिया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक मुझे ये इख्तियार दिया गया कि मोहम्मद तुम्हारी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। एक ऑप्शन ये दिया गया कि तुम्हारी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और दूसरी जो है, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया वो शफाअत का ऑप्शन दिया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शफाअत को मंजूर किया, मैंने शफाअत को मुंतखब किया। क्यों? आधी उम्मत का मतलब ये हुआ कि वहां पर चीज फिक्स हो गई, आधी उम्मत जन्नत में जाएगी और फिर बकिया आधी जहन्नम में चले जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है शफाअत को मुंतखब किया। अब ये शफाअत
किसको नसीब होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन असअदुन नास बिशफाअतिका यौमल क़ियामह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ये तो बताएं कि जो है क़यामत के रोज़ आपकी शफाअत, आपकी सिफारिश पाने वाले खुशनसीब लोग कौन होंगे। वो खुशनसीब लोग कौन होंगे जिनको आपकी सिफारिश नसीब होगी, आपकी शफाअत नसीब होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा इससे पहले ये सवाल किसी और ने नहीं किया। अबू हुरैरा इससे पहले ये सवाल तुमसे पहले किसी और ने नहीं किया, और तुम्हारी जो ये हिर्स है, ये जो तुम्हारा शौक है ये जानने का कि जो है कल क़यामत के रोज़ अल्लाह आपकी शफाअत किसको नसीब होगी, तो सुन लो मैं तुमको बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़िबली नफ्सि, कि अबू हुरैरा सुन लो कि जो इंसान अपने जो है खालिस नफ्स के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक होने की गवाही देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है, इस तौहीद के अकीदे का इकरार करता है, तौहीद के कलिमे का इकरार करता है, खालिसन मिन क़ल्बी, किसी तरह का जो है मिलावट नहीं, किसी तरह का जो है झूठ मूठ नहीं, किसी तरह की रियाकारी नहीं, बस अल्लाह की खातिर अपने दिल से जो है इस बात की गवाही देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदे तौहीद का इकरार करता है, उस इंसान को मेरी शफाअत नसीब होगी, उस इंसान को मेरी शफाअत नसीब होगी। अल्लाहु अकबर। ये अकीदे तौहीद या तौहीद की फजीलत है कि इंसान को जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बना देती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के जो है नसीब इंसान के बना देती है, उन खुश नसीब लोगों में से शामिल कर देती है कि जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। मोहतरम हाज़रीन, इसी तरह से हम देखें तौहीद की जो फजीलतें हैं, तौहीद की उन फजीलतों में से एक फजीलत ये भी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान का जो है इंतकाल हो जाए, किसी इंसान का, एक मुसलमान का, एक मोमिन का इंतकाल हो जाए और उसके जनाजे में 40 अहले तौहीद, 40 तौहीद परस्त इंसान अगर जो है उसकी जनाजे में शिरकत कर लें, उम्मीद है कि जो उसकी मग़फ़िरत हो जाए, उम्मीद है कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाहु अकबर। यहाँ हम देखें सिर्फ तौहीद की फजीलत नहीं बल्कि तौहीद परस्त लोगों की फजीलत भी बताई जा रही है, अहले तौहीद की फजीलत बताई जा रही है कि अगर अहले तौहीद जिनके दिलों में तौहीद का अकीदा मजबूत है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, ऐसे लोग अगर जो है नमाज जनाजा में अगर 40 लोग शिरकत कर लेते हैं, उसकी नमाज जनाजा पढ़ देते हैं, उम्मीद है कि उस इंसान की मग़फ़िरत हो जाती है। इतनी बड़ी फजीलत है कि तौहीद सिर्फ महज तौहीद के अंदर फजीलत नहीं बल्कि तौहीद के मानने वालों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फजीलत का हामिल बना देता है कि वो अगर जनाजे में शरीक हो जाए और गवाही दे दे और इस तरह से उसकी नमाज जनाजा में शिरकत कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की मग़फ़िरत कर देता है और इस तरह से जो है उसको मग़फ़िरत अता फरमाता है। मोहतरम हाज़रीन, इसी तरह से तौहीद की एक बहुत बड़ी फजीलत ये है कि तौहीद इंसान के गुनाहों को मिटा देती है, तौहीद इंसान के गुनाहों को मिटा देती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये बात बयान फरमाई, युअज़्ज़बु नासुम मिन अहली तौहीद फिन्नार हत्ता यकूनु फीहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अहले तौहीद जिनके दिलों में अक़ीदे तौहीद था, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कभी शिरक नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, ऐसे लोग गर्चे के जहन्नम में डाले जाएं और उसके बाद जब उनको उनके गुनाहों की सज़ा दे दी जाए उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को जहन्नम से निकाल देता है और जन्नत के जो है दरवाज़ों पर लाकर उनको डाल देता है और उसके बाद अहले जन्नत उस पर जो है जन्नत का पानी डालते हैं, जिस तरह से उसका जो गोश्त पोश्त सारा सब कुछ जो है जहन्नम में जल चुका था वो फिर से अच्छी तरह से एक इंसान बन जाता है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। गोया कि अक़ीदे तौहीद इंसान को हमेशा का जहन्नमी बनने से बचा लेती है, इंसान
इंसान जहन्नम में जाने के बावजूद ये अक़ीदे तौहीद उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत का हकदार बनाती है। ये अक़ीदे तौहीद इंसान को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिले का ज़रिया उसके लिए बन जाती है। और इसी तरह से हम देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वाक़ियात बताए जिससे मालूम होता है कि तौहीद की कितनी बड़ी फजीलत है, तौहीद की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के रोज़ एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में लाया जाएगा। वो गुनहगार इंसान होगा, उसके सामने उसके गुनाहों के दफ्तरों को रख दिया जाएगा, गुनाहों के रजिस्टर उसके सामने होंगे, 99 दफ्तर 99 रजिस्टर्स उसके जो है होंगे, और हर रजिस्टर हर दफ्तर जो उसका होगा हद्दे निगाह जहां तक निगाह जाती है इस कदर उसके गुनाह होंगे। ऐसे 99 दफ्तर 99 रजिस्टर्स होंगे जो उसके गुनाहों से भरे हुए होंगे। अल्लाह के सामने खड़ा होगा, डर रहा होगा, कांप रहा होगा, लर्जा तरसा होगा। ऐसे वक्त में उसके जो है 99 दफ्तरों को जो है तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाएगा, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा कि इसके जो है एक बिताका, एक चिट्ठी जिसे हम कहते हैं, एक चिट्ठी को, एक बिताके को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा, तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा। वो बंदा सोच रहा होगा इस कदर गुनाहों के दफ्तर हैं, 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए हैं, इन दफ्तरों के मुकाबले में ये छोटी सी चिट्ठी इसका क्या वजन होगा, ये सोच रहा होगा। और उसके बाद ये देखा जाता है कि वो छोटी सी चिट्ठी जो 99 दफ्तरों के मुकाबले में रखी गई, वो छोटी सी चिट्ठी भारी पड़ जाती है और वो गुनाहों के दफ्तर हल्के पड़ जाते हैं। क्या था उस चिट्ठी के अंदर, क्या होगा उस चिट्ठी के अंदर? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उस चिट्ठी के अंदर कलिमा तौहीद होगा। गोया के इंसान के आमाल में से ये चीज थी, लाखों गुनाह उसने किए, 99 दफ्तर उसके गुनाहों से भरे हुए हैं, लेकिन उसने अल्लाह के साथ कभी शिरक नहीं किया। ये अक़ीदे तौहीद उसका था जो तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाता है, और फिर वो तौहीद उसके सारे गुनाहों पर भारी पड़ जाती है। मालूम हुआ कि जो है अक़ीदे तौहीद इस कदर भारी है, इस कदर वज़नी है कि इंसान के सारे गुनाहों पर भारी पड़ जाती है, और इस तरह से उस शख्स को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। मालूम हुआ कि जो इंसान तौहीद के सिलसिले में कभी कॉम्प्रोमाइज ना करे, इंसान तौहीद के सिलसिले में दूसरे गुनाह होते हैं, इंसान को चाहिए कि तौबा और इस्तिग़फ़ार कसरत से करे, लेकिन कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक ना करे, अक़ीदे तौहीद पर अपनी कभी आंच आने ना दे, तौहीद के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। प्यारे नबी सासम की ज़बानी ये बात कहलवाई गई, कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी आप कह दीजिए कि ऐ काफिरों, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत करने वाला नहीं हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। मैं अक़ीदे तौहीद के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं अक़ीदे तौहीद के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। बात अगर तौहीद की आए, जान मिटती है मिट जाए, जान जाती है चली जाए, लेकिन मेरी तौहीद पर कभी आंच नहीं आ सकती। ये इंसान का अक़ीदा होना चाहिए, तौहीद इस कदर मजबूत होनी चाहिए। और ये बात याद रखें, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है, अल्लाह को राजी करे, अल्लाह की खातिर जिए, अल्लाह की खातिर मरे। सारी दुनिया नाराज होती हो जाए, सारी दुनिया की नाराजगी को पैरों की जूती पर रखे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को अपने सीने से लगा कर रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के साथ कभी इंसान समझौता न करे। मोहतरम हाज़रीन, इसी तरह से हम देखें गुज़िश्ता जुमा में मैंने आपको बताया अक़ीदे तौहीद की कितनी बड़ी फजीलत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह से कोई ज़िक्र मांगा तो प्यारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही कलीमे तौहीद जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया। एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि इंसान अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के साथ कोई समझौता नहीं करता, तौहीद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो इंसान गरचे ही कितना गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह कैसे उसकी बख्शिश कर देता है, अल्लाह कैसे उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि पिछली उम्मतों में से एक आदमी था, पिछली उम्मतों में से एक आदमी था जो बड़ा गुनहगार इंसान था और अपने गुनाहों का जो है उसको इकरार भी था और अपने गुनाहों पर वो शर्मिंदा भी था और वो जानता था कि इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करेगा, अल्लाह मुझको ऐसा अज़ाब देगा कि ऐसा अज़ाब किसी और को ना दिया गया होगा। इंसान अपने आप को इस कदर गुनहगार समझता है और जब उसकी मौत का वक्त आता है, आखिरी वक्त में अपनी औलाद को बुलाता है, अपने बच्चों को बुलाता है और अपने बच्चों को एक आखिरी वसीयत करता है कि मेरे बच्चों सुन लो कि मैं जब मर जाऊं, मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरी लाश को जला देना, मेरी लाश को जला देना और उस खाक को लेकर, उस राख को लेकर हवाओं में बहा देना, हवाओं में उड़ा देना और समंदरों में बहा देना। इस तरह से जो है मेरी राख को पूरी तरह से मिटा देना ताकि मैं अल्लाह के पास जमा ना हो सकूं और मुझे अल्लाह अज़ाब ना दे। गोया कि जो है इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर, अल्लाह का खौफ उसके दिल में था। उसने ये वसीयत अपने बच्चों को की और वसीयत के मुताबिक उसके बच्चों ने ऐसा कर दिया, उसको जला दिया, उसकी आधी राख को हवाओं में उड़ा दिया और आधी राख को समंदरों में बहा दिया। जब ये सब कुछ हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवाओं को हुक्म दिया कि उसकी जो है राख को जमा करे, समंदरों को हुक्म दिया कि जो है उसकी राख को जमा करे। अल्लाह ने उसको फिर बनाया और उसके बाद पूछा कि बंदे तूने ऐसा क्यों किया? बंदे ने कहा कि परवरदिगारा तेरे डर की वजह से, तेरे खौफ की वजह से। और ये बात याद रखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बात बयान फरमाई कि अकीदे तौहीद पर वो था, वो सिर्फ अल्लाह से डरने वाला था, अल्लाह का खौफ उसके दिल में था, इन दुनिया से वो डरने वाला नहीं था। ये अकीदे तौहीद था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात सुनी और बताया, उस इंसान ने जब ये बात कही कि अल्लाह तेरे डर की वजह से, तेरे खौफ की वजह से मैंने ऐसा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। मालूम हुआ अक़ीदे तौहीद इंसान का मजबूत हो, फिर गुनाह इंसान से होते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को माफ़ नहीं फरमाता कि उसके साथ शिर्क किया जाए। हाँ, इसके अलावा कोई और गुनाह होंगे, अल्लाह चाहे तो जिसके लिए अल्लाह चाहता है उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, गुनाहों को मिटाने वाला है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत यकीनन बहुत बड़ी वसी है, लेकिन इंसान को चाहिए अपने गुनाहों पर कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और साथ ही साथ अपने अक़ीदे तौहीद पर कभी आँच आने ना दे। ये तौहीद की बहुत सारी फजीलतें हैं, कुछ फजीलतें मैंने आपके सामने रखी हैं। रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में अक़ीदे तौहीद को मजबूत फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया में ज़िंदगी दे, अक़ीदे तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और जब हमारा ख़ातिमा हो तो अक़ीदे तौहीद पर हमारा ख़ातिमा हो। आमीन सुम्मा आमीन व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।